Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture I have discussed about the instruction cycles. Okay, so here instruction cycle consists of two parts. One was the fetch and instruction execute. So I have explained the complete process and procedure of instruction cycle in previous lecture. So if you don't know about the instruction cycle, so you should go to the previous lecture, okay, and then you will get the idea about the instruction cycle. Okay, so now in this lecture I will discuss interrupts. Okay, what are the interrupts? Simple. If we check the meaning of interrupts in dictionary, so the meaning of interrupts is mudakhila. Interrupts معنی interrupts چی است؟ مداخله است. When we want, when we are stopping something, okay, which are normally executing, so that stopping of the normal execution of the process and executing in another process, so that is called interrupts. Okay, या बहुत सिंपली अगर بگیم براتون صحیح است. interrupt مقصد چی است؟ شما مثال گپ میزنین دی حالت یا فور اگزامپل ما یک لکچر تشریح میکنیم، صحیح است؟ یک لکچر ما تشریح میکنیم و دی وقت شما یک سوال میکنین یا یک محصل یک سوال داره او دست را بالا میکنن و باز سوال پرسان میکنن. اینجا چی است؟ این محصل انترپتس کردن، این محصل مداخله کردن، این محصل دست را بالا کردن گفتن که ما پرسان میگیریم. همین نورمال اکسپلینیشنی درس که است او را چی کردن؟ انترپت کردن، دو مداخله کردن. اینو ما انترپتس میگیم. د کمپیوتر آرکیتکچر یا د کمپیوتر انترپت چی است؟ د کمپیوتر انترپت مقصدی است فور اگزامپل یک پروسس است او چندین انسترکشنز داره یا یک پروگرام است. فور اگزامپل we have a program which is consist of multiple instructions. As I have discussed in previous lecture that we will have a program and program will have multiple instructions and those instructions will be executed in a sequence. Okay, در یک ترتیب مثال این مختلف instructions است، یک پروگرام است در این مختلف instructions است، سه instruction the sequence execute میشه. for example program چی است؟ مثال ما میگیم که and x is equal to for example 10 says and y is equal to for example 20 or and z is equal to x plus y. Z is equal to x plus y. So for example we can say this is a complete program. This is a complete program in which we have three instructions, three statements. जो बात से स्टेटमेंट्स दौरा मोदी ये हर स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन असतं ही इंस्ट्रक्शन बा प्रोसेसर दादा मेशा सही सो आम्ही प्रोग्राम असतं ई मा एक्झिक्यूट मेकिन बा प्रोसेसर इरा मम्मी तर प्रोसेसर इरा एक्झिक्यूट मेकिन हो इच एक्सम एक्झिक्यूट मेशा अवल ई इंस्ट्रक्शन एक्झिक्यूट मेशा बाजी दोम इंस्ट्रक्शन एक्झिक्यूट मेशा बाज सियम वो इंस्ट्रक्शन एक्झिक्यूशन मो गुफ्तम बरतन इंस्ट्रक्शन फिच इंस्ट्रक्शन एक्झिक्यूट मकसद मो इंस्ट्रक्शन साइकिल दा लेक्चर गुज़श्ता است خیر اگر باز شما نفهمیدین امو لیکچر را یک دفعه گوش کنین صحیح است باز شما امیر میفهمین که اینسترکشن چی قسم اکزیکیوت میشه صحیح است. خب امی اینسترکشن ها اینجا میاد در مموری وقتی که سیف میشه در مموری هر اینسترکشن چی است با سیکونس اکزیکیوت میشه. مثال اینجا اول که است اول instruction and x is equal to 10 باز دوم and y is equal to 20 and z is equal to x plus y امی با سیکونس کلش اکزیکیوت میشه. یک پروگرام است مثال 10 instructions داره 20 instructions داره صحیح است. امی instruction ها که هستن چی میشه؟ sequentially execute میشه one by one صحیح است. می وقتی که sequentially execute میشه for example اول instruction execute شد دوم execute شد دی وقتی که سیوم execute میشد دی وقت یک interrupt آمد یک مداخله یک دیگه پروسس آمد صحیح است یک دیگه پروگرام آمد و این پروگرام که است آلی امی instruction execution امی اول پروگرام را چی کرد؟ امی پروگرام را interrupt کرد مداخله کرد صحیح است. آلی این پروگرام
execute میشه این مختلف دیگه instruction می داشته باشن صحیح این execute میشه و این چی میشه این instruction یا این پروگرام all stop میشه تا وقتی که این پروگرام خلاص نشده باشه وقتی که این پروگرام خلاص شد بعد از اینکه است چی میشه این پروگرام execute میشه now this is called what so this point of execution of this program too so we can call that this is the interrupt so this is the normal execution of normal program and this program 2 is what program 2 we can call that this is the interrupt program why because in this program the first instruction has been executed and then the second instruction has been executed but when processor want to execute the third instruction at that position so what happened at that position so the next program come into the CPU and into the memory and now processor or CPU will execute this program so this program we can call is the interrupt which is the interrupt as the program interrupt as the I hope you get the idea about the interrupt مقصد است که یک پروگرام execute میشه مو چندین instruction داره امی instruction ها یک با یک execute میشه در یک ترتیب execute میشه خب اگر مثال چند instruction از این پروگرام 1 execute شد این مقصد executionش complete نشده بود که در وقت دیگه پروگرام آمد و این پروگرام را stop کرد execution این پروگرام را stop کرد و خود executionش شروع شد این رو ما چی میگیم که این چیز interrupt هست so look at this what we have in interrupt mechanism by which other modules या input output may interrupt normal sequence of processing normal sequence processing را چی میگیم وقتی که stop میگیم صحیح است و مقصد normal sequence یک پروگرام execution که است او stop میشه صحیح است و دیگه پروگرام باز در این وقت execute میشه نو این process یا این mechanism را ما چی میگیم interrupts میگیم we interrupts either چی می باشه input output interrupt می باشه time interrupt می باشه یا hardware failure می باشه یا program interrupt می باشه so here we have different states of interrupt مختلف حالت های interrupt هست یا کوئی program interrupt می باشه یا time interrupt می باشه یا input output interrupt می باشه یا hardware interrupt می باشه so now let me just discuss what is mean by program interrupt for example ما یک پروگرام نوشته کردیم یک پروگرام ما for example نوشته میکنیم for and I is equal to the C++ for example and I is equal to and I is equal to for example 10 I is less than I is greater than 0 or I minus I value या क्या मिशा कम मिशा minus منفی सही این जब मिसाल पेश अजी ما एक value नष्ट में and A is equal to 20 for example A is equal to 20 says so now I want to this is for FOR he was confused about it okay for and I is equal to 10 I is less than 0 I plus sorry I minus ये एक प्रोग्राम असता और ये प्रोग्राम for example point ما چنیشته میگیم for example ما نوشته میگیم and یک variable ما میگیم x and x is equal to and x is equal to 10 sorry a divided by I says a divided by I yes look at this let me just write it correctly
to clear your mind on this question, a divided by I. statement semicolon داره. For example این پروگرام است این نورمال اکزیکیوت میشه یک ولیوی I که است او کم میشه I ماینس میشه یک ولیو کم میشه از I سیز اول داست باز از دار نو میشه باز I is less than or equal to اینجا ما نوشته میگیم سیز یا برابر صفر اگر باشه یک کم میشه امیکسم 20 تقسیم 10 20 تقسیم 9 20 تقسیم for example 20 تقسیم 8 20 تقسیم 7 امیکسم 20 تقسیم 6 20 تقسیم 5 تقسیم 4 تقسیم 3 تقسیم 2 تقسیم 1 وقتی که به تقسیم صفر میرسه مثلا ای خب 20 است 20 تقسیم صفر که میرسه به 20 تقسیم صفر ای ولیو چی میایه undefined میشه لایت تانایی ما شما که میگیم یا undefined ولیو هر عدد به تقسیم صفر او رو چی میگه undefined میگه نو اینجا باز چی میشه امی پروگرام فلو که است بیخی دیسترب میشه امی بیخی یک خوب پروگرام اکزیکیوشن بود یک سیکونسش بود یک ولیو کم میشد و او را امی 20 که است با امی ولیو تقسیم میکرد نو این سیکونس بود خود امی وقتی که divided by 0 برآمد سایز divided by 0 یا 20 divided by 0 نو یک انترپت است all ولیو undefined میده دیگه پروگرام اکزیکیوشن که است او بیخی انترپت میشه او باز نورمالی اکزیکیوت نمیشه حالی باز براتون میگه که undefined است دیگه انترپت برآمد سایز این ولیو حالی نورمال اکزیکیوشن باز این نداره سایز این پروگرام انترپت است که در پروگرام انترپت پیدا میشه سایز وقتی که ما divided by 0 میگیم یا مثال اوورفلو است اوورفلو مقصدی است مثال شما در اره فور اگزامپل برای یک اره شما مثال سی سایز آف اره چی است 3 است شما با A صفر هم ولیو دادین سایز با A یک هم ولیو دادین و با A دو ولیو دادیم وقتی که شما میخواین که ما با A3 ولیو بتیم نو A3 که است هیچ لوکیشن نیست اینجا فقط 3 لوکیشنز است A0 A1 A2 نو اینجا چی است اینجا اوورفلو است شما اندکس را اوورفلو کردین شما یک اندکس زیاد گرفتین ولیو را وقتی که شما اساین میگیرین مثال شما 20 ولیو به این اساین میکنین نو باز این ولیو اساین نمیشه مثال اینجا شما دادین اینجا 5 فور اگزامپل C وقتی که شما 20 ولیو میدین با AC نو باز این میگن که این اوورفلو است اینجا ولیو نمیگیره به خاطر که اینجا امی لوکیشن ما نداریم نو اوورفلو چی است اوورفلو ایرر اینجا یا انترپت می باشه اینجا صحیح است that is called overflow یا divided by 0 which is related to program interrupts. Next we have timer interrupt generated by internal processor timer used in preemptive multitasking. Preemptive multitasking مقصد چی است؟ I hope که شما ایرا فهمیده باشین صحیح است program divided by 0 interrupt است و overflow interrupt است صحیح است ایرا شما می‌دارم که شما فهمیده باشین صحیح است ولی timer interrupt است. What is timer interrupt? So look at this. Let me remove all this. Timer interrupt مقصدی است for example یک program است program 1 یا ما میگیم process 1 process 2 process 3 است صحیح است این کلش پروسس که است اکزیکیوت میشه این مطابق پرایورتی اکزیکیوت میشه پرایورتی این چی است اول است پرایورتی این چی است دوم است و پرایورتی این چی است سوم است پرایورتی مقصد چی است پرایورتی کی مقصد پروسسور کی است زیاد به وقت میں تصحیح پروسیسر میں کہ اول باید ما ایره اکزیکیوت کنیم باز دوم ایره هر پروسس کی پرایورتی زیاد باشه او اول اکزیکیوت میشه هر پروسس کی پرایورتی کم باشه او دوم اکزیکیوت میشه فور ایگزامپل دی وقت یک چهارم پروگرام آمد یا چهارم پروسس آمد صحیح است فور ایگزامپل با ای تایم چند دادن مثال پروسیسر میگه که پرایورتی ما با او پروگرام یا با او پروسس ما پرایورتی میدن که او کم وقت میگیره صحیح است او کم تایم میگیره
फॉर एग्जांपल ई चंद वक्त में गिरा, फॉर एग्जांपल ई 2 सेकंड वक्त में गिरा, ई फॉर एग्जांपल 6 सेकंड वक्त में गिरा, ई फॉर एग्जांपल 5 सेकंड वक्त में गिरा. फॉर एग्जांपल हर प्रोसेस की कम वक्त दौरा वो प्रोसेसर अव्वल एग्जीक्यूट में गिरा. फॉर एग्जांपल ई प्रायोरिटी असतं ninja ई प्रोसेस अव्वल प्रोसेस के असतं ई ज़्यादा प्रायोरिटी दौरा चलो बई खातर के टाइमश कम است ई कम वक्त में गिरा, ई ज़्यादा वक्त में गिरा कि एग्जीक्यूट शो ई आजी ज़्यादा वक्त में गिरा कि एग्जीक्यूट में. फॉर एग्जांपल दई वक्त चारों प्रोग्राम आमाद या चारों प्रोसेस आमाद ई चिका वक्त में गिरा. फॉर एग्जांपल ई वक्त में गिरा फॉर एग्जांपल 1.5 सेकंड, ई प्रोसेस 1.5 सेकंड वक्त में गिरा. फॉर एग्जांपल ई प्रोसेस द जरियान بود وقتی که ای آمد سعی آلی ای پرایوریتی زیاد است، آلی ای پروسس چی میشه؟ استاپ میشه. ای پروسس آلی اکزیکیوت میشه. صحیح. This is called what? This is called the interrupt occur due to the time priority. صحیح. یا preemptive ما ایره اکزیکیوت کردیم. preemptive مقصدی است multitasking. preemptive multitasking مقصدی است ما اگر چندین پروسس داریم صحیح است، هر پروسس که زیاد پرایوریتی داره مقصد کم وقت میگیره او پروسسر اول اکزیکیوت میگیره پروسسر که زیاد وقت میگیره او رو بعد از اکزیکیوت میگیره. اگر این پروسس دامی سیکونس بود که اول این پروسس باز این پروسس رو اکزیکیوت میکرد according to the time مطابق تایم اکزیکیوت میکرد با می وقت که هستن چهارم پروسس آمد. خب ما گفتم که چند سکند میگیره 1.5 سکند میگیره، از این کم وقت میگیره. این در جریان بود که این پروسس رو استاپ کرد، این اکزیکیوت شد. انترپت هستن به خاطر که این پروسس اکزیکیوشن استاپ شد. وقتی که پروسس اکزیکیوشن استاپ میشه رو ما انترپت میگیم. این انترپت این پروسس آمد و این پروسس آلی اکزیکیوشن ایل استاپ کرد. یک انترپت هست due to the time یا we can say due to the preemptive multitasking. Next input output. For example processor آلی در جریان چی هستن؟ اکزیکیوشن یک پروگرام است یا یک پروسس است. For example process 1 اکزیکیوت میکنه. صحیح. مثال شما یک ویدیو را پلی میکنین صحیح است، یا شما در MS Word کار میکنین، در MS Excel کار میکنین. خب مقصد یک پروسس در جریان است. در این وقت فور اگزامپل ما با کامپیوتر پرینتر وصل میکنیم. چی وصل میکنیم؟ پرینتر وصل میکنیم. حالا پرینتر وقتی که وصل کردیم این پرینتر پیش از اینکه ما پروسس ما در جریان بود صحیح اکزیکیوشنش در جریان بود، حالا پروسسر چی میگینه؟ پروسسر ایره استاپ میگینه. ایره میگه که نه پرینتر زیاد پرایوریتی داره، باید ایره ما چی کنیم؟ ایره باید ما وصل کنیم. صحیح است. اینجا پرینتر اول وصل میکنه صحیح است، این اینپوت آوتپوت یا این پرینتر اول وصل میشه بعد از این اکزیکیوت میشه. این انترپت است. صحیح است. این وقتا انترپت چی شده؟ پروسس اکزیکیوشن چی شده؟ استاپ شده و به خاطر چی استاپ شده؟ به خاطر اینپوت آوتپوت استاپ شده. مثلا پرینتر آوتپوت است، نه به خاطر یمی آوتپوت وقتی که ما وصل میکردیم به این خاطر این اکزیکیوشن استاپ شده. یا فور اگزامپل ما با پرینتر میگیم که چی کنین شما یک کاپی را یا یک ورق برای ما پرینت کنین. صحیح است. به خاطر پرینت کردن یک ورق امی پروسس را وقتی که استاپ میکنه نور باز ما چی میگیم که کدام انترپت است؟ اینپوت آوتپوت انترپت است. فرام اینپوت آوتپوت کنترلر اینجا ما مثال دادیم که اینپوت آوتپوت کنترلر چی قسم انترپت میاره. بعد از چی است؟ هاردویر فیلور. هاردویر فیلور مموری پریتی ایرر. فور اگزامپل در مموری کدام ایرر آمد صحیح است، مموری درست کار نمیکنه. یا مثال یک هاردویر دیگه چی هستن؟ مثال ما یک سپیکر داریم. فور اگزامپل ما سپیکر فور اگزامپل وصل کردیم با کامپیوتر خود ما صحیح است. مثلا فور اگزامپل اون سپیکر کار نمیکنه صحیح است، هاردویر فیل شد. نو باز او درست کار نمیکنه، اینجا انترپت پروسس انترپت میشه. یا فور اگزامپل مموری درست کار نمیکنه، یک پروسس در جریان است مموری کار نمیکنه او فیل شدن. در این وقت هم پروسسر چی میکنه؟ امی اکزیکیوشن پروگرام را استاپ میکنه. نو due to hardware failures, due to software failures, due to input output, due to time, so or yeah due to program we will have different interrupts in the computer. Okay, so I hope you understand all these things related to the interrupts. Okay, so now we will discuss that how the computer handle those interrupts, yeah, how the computer will interrupt multiple how the computer will handle
ملتیپل انترپتس اگر از یک زیاد انترپتس باشه بازو کامپیوتر چی قسم هندل میکنه. سایز و کلش انشالله در چپتر ما میخوانیم. خب اول شما کوشش کنین که میره بفهمید سایز که انترپت چی هست و چی قسم کار میکنه انترپتس. Okay, so now what we have in next slide. Okay, so this is the diagram which will represent to you the interrupt cycles. Okay, yeah, the execution of interrupts. So now when we look at this, so in this case we don't have interrupt. Look at this. We don't have interrupt. Inja interrupt nami bosha. For example, ami execution program hasta. So this is the execution of program. So in this case, the first step, so the program first instruction will execute. In this the same case, write interrupt will occur. Write interrupt maksad ya input output wasl mesha sayista ya kudam diga chiyestan kudam diga interrupts baramada program interrupt bosha input output interrupt bosha ya time interrupt bosha sayis agar inja miya no inja interrupt nami bosha e sequence ke asta 1 2 3 بعد از 4 و 5 execute میشه داخل سایز اینجا interrupt نمی باشه. اینجا چی است؟ user program است. اول instruction execute شد باز میاد دایی چی میشه؟ ای execute میشه سایز ای interrupt که خلاص شد ای پروگرام که خلاص شد بعد از ای دوباره از اینجا شروع میشه سایز. و اینجا static نشته است. static چی رو represent میکنه که اینجا interrupt است. مقصدی چی است که اینجا سایکو از اینجا تا اینجا ما چی داریم؟ interrupts داریم. این پروگرام execute نمیشه وقتی که این execution این interrupt خلاص شد. سیست look at this when the interrupt execution has been finished. look at this interrupt handler اینجا است. اگر interrupt خلاص شد سیست interrupt خلاص شد باز از اینجا دوباره چی شروع میشه؟ دوباره امی 2A ما با این خاطر اینجا 2A ما چرا نشته نکردیم؟ با این خاطر که میگه که مکمل execute میشه. دوم instruction complete میشه باز سیوم instruction شروع میشه و بعد از این چی است؟ interruption یا interrupt شروع میشه سیست. اینجا چی است؟ اینجا ما let me just remove this. اینجا چی است؟ اول instruction خوب درست execute شد باز چی است؟ interrupt آمد. دوم instruction که شروع شد در این وقت چی آمد؟ interrupt آمد سیست. نوی interrupt handler که است ایرا handle میکنه interrupt را وقتی که interrupt خلاص شد باز دوباره از اینجا چی شروع میشه؟ همون execution دوباره شروع میشه سیست. وقتی که شروع شد مقصد اگر باز interrupt آمد باز این interrupt را چی میگنه؟ execute میگنه باز interrupt handler وقتی که interrupt خلاص شد باز interrupt handler از اینجا سیوم instruction را شروع میگنه و باز این complete میکنه. این interrupt بود. امی قسم اینجا interrupt است same like this سیست و این short input wait است و این long input wait است یا input output wait است سیست. فرق فقط اینجا است سیک اینجا فقط فرق دایی diagram short input wait long input wait. مقصد چیست؟ انتظار برای زیاد منتظر می باشه برای input ای کم منتظر می باشه برای input. مقصد ای چیست؟ سیک اینجا اگر ما ببینیم دایی دو diagram فقط امی فرق است. ای از اینجا شروع شد اینجا آمد این از اینجا شروع شد سیست پروسس ای instruction تا اینجا execute شد باز چیست؟ interrupt اکر شد interrupt اینجا آمد اینجا آمد. for example اینجا وقتی که رسید چی پیدا شد؟ امی interrupt پیدا شده بود سیست حالا ای execute شد این execute شد. خب اینجا یک فرق است که وقتی که اینجا رسید for example اینجا چی است؟ interrupt handler یا کار میکنه اگر این input زیاد وقت میگیره مثال این input وقتی که یک input ما وصل می مثال پرینتر وصل میکنیم یا ما مثال یک ورق پرینت میکنیم اگر او زیاد وقت میگیره صحیح نو دای وقت interrupt handler میگه که نه این مکمل امی دوم پروسس که شروع شده بود یا دوم instruction که شروع شده بود این خو interrupt شد خب حالی interrupt هم زیاد وقت میگیره نو بازی میگه که باید امی پروسس دوباره از اینجا شروع شد وقتی که اینجا رسید صحیح نو باز دوباره input interrupt شروع میگیره وی بخاطر امی ویت نمیگیره اگر زیاد وقت میگیره امی اصل اکزیکیوشن یا نورمال اکزیکیوشن امی انسترکشن کیسه ای بخاطر ای منتظر نمی باشه تا اینجا که رسید انترپت هندلر به این میگه که زیاد وقت میگیره نو باید شما چی کنین باید شما امی اکزیکیوشن خود را
पूरा کنین صحیح اینجا اکزیکیوشن رو پورا میکنه بعد دوباره شروع میشه صحیح وقتی که دوباره شروع شد باز اکزیکیوشن خود را کمپلیت میکنه اینجا چی قسم است اینجا میگه هی لانگ ویت است زیاد منتظر میباشه اینجا انترپت اگر شد این انترپت که است تا وقت میباشه صحیح وقت تا وقتی که خلاص نشده باشه اگر این اینپوت هر چی که وقت که میگیره تا او برای انترپت که است این یوزر پروگرام که است نورمال اکزیکیوشن که است او ویت میکنه صحیح این ویت میکنه صحیح اینجا ویت میکنه تا آخر ویت میکنه وقتی که خلاص شد کمپلیت شد باز انترپت هندلر که است امی اکزیکیوشن را شروع میکنه خب اینجا چی است اینجا که است شارت ویت میکنه صد اگر این انترپت هم زیاد وقت اگر میگیره باز انترپت هندلر اینا پاس میکنه پاس باز میکنه این فقط فرقش هست لانگ ویت و شارت ویت به خاطر input و output. Okay, so this was all about the interrupt. So inshallah in next class then we will discuss some more about the interrupt cycle. We will discuss that how an interrupt is entering to the normal execution of the instruction cycle. پیش از این instruction cycle تشریح کرده بودم او normal execution یا normal execution instruction cycle بود اینجا instruction cycle normal execution نیست یا که interrupt آمد inshallah we will discuss it in next class in next lecture. Okay, so I hope you got this and if you have any questions so then you can ask those questions okay in your group. Okay, thanks a lot and have a nice day.